Okay, in this class I am going to talk about the great orthogonality theorem. The great orthogonality theorem. Orthogonality theorem in group theory. Okay, this is a very important theorem in group theory. Before going to the details of the theorem, I will give some information on what we have already discussed in the previous class. So if you have not seen the previous class in this channel, I recommend you to go back to the previous video and learn how to make the irreducible representations of the point groups. Okay, and it will be better to come back and watch this lecture because many things that we discussed in the previous class will be mentioned here also without too much details. Okay, so let us begin. And in the last class, we constructed the irreducible representations for the C2V point group and the C3V point group. In both cases, we started from a three-dimensional reducible representation. So I am going to write down the irreducible representations that we already arrived for the C2V point group. Okay, so for C2V point group, the elements of the C2V point group are E, then C2, then sigma, sigma V, and sigma V dash, right? So these are the elements of the C2V point group. Okay, so here it is actually by saying sigma V, it is sigma XZ, and this is a sigma YZ. Okay, so I am going to write the first irreducible representation. First irreducible representation. So it is 1 minus 1, okay, then 1, then minus 1. Then the second irreducible representation is 1 minus 1, then minus 1, sorry, minus 1, okay, yeah, minus 1 and 1. Okay, and the third irreducible representation that we arrived is 1 1 1 and 1. Okay, so these are the three irreducible representations we obtained for the C2V point group, and all these irreducible representations are one-dimensional representations. Okay, all these are one-dimensional representations. And let me list the irreducible representations for the C3V point group also. Okay, here we have C2V point group. Now I am going to write the irreducible representation for the C3V point group also, C3V. Okay, and for C3V we have the elements E, then C3, C3 square, and sigma V dash, sigma V double dash, and sigma V triple dash. So let me write it here. E C3, then C3 square, sigma V dash, sigma V double dash, and sigma V triple dash. So these are the elements of the C3V point group. So let me write the irreducible representations, and the first irreducible representation, first IR is 1, then again 1, then again 1, 1, 1 and 1. Okay, this was the irreducible representation that we already have. 1 1 1, all matrices are the unity matrices. Okay, and another irreducible representation also we had, that is a second irreducible representation, but this irreducible representation is a two-dimensional irreducible representation. So let me write it here. 1 0 0 1. Okay, this is for E, and for C3 it is minus 1 by 2.
minus 1 by 2, then minus root 3 by 2, then root 3 by 2 and minus 1 by 2. Okay, and for C3 square it is minus 1 by 2, then root 3 by 2, then minus root 3 by 2, and minus 1 by 2. Okay, and for sigma v dash it is 1 0 and then 0 minus 1. Okay, and for sigma v double dash it is minus 1 by 2, then root 3 by 2, then root 3 by 2 and 1 by 2. Okay, and for sigma v triple dash it is minus 1 by 2, then minus root 3 by 2. Okay, minus root 3 by 2, then minus root 3 by 2 and 1 by 2. Okay, so this is the irreducible, second irreducible representation, and you can see that the first irreducible representation is a one-dimensional representation, but the second irreducible representation is a two-dimensional representation. Okay, so we discussed this far in the last class, and today we are going to discuss on a very important theorem, and this theorem is about the elements of the matrices constituting the irreducible representations of a group. What did I say? The theorem is about the elements of the matrices constituting the irreducible representation of a group. You know that the irreducible representations are constituted by matrices. This is a matrix, this is a matrix, and this is a matrix, this is a matrix. All these are matrices. Okay, and these matrices contains elements, right? Okay, so this is an element, this 1 is an element, this minus 1 by 2 is an element, and this theorem, this is a basic theorem on the elements of the matrices constituting the irreducible representations of a group. So I am going to state what is orthogonality theorem, the great orthogonality theorem. And before stating the great orthogonality theorem, we have to understand certain terms that we are going to specify. Okay, the first one is that H. The term H is the order of the group. H is the order of the group. Order of the group. So when we are stating the great orthogonality theorem, we will use H, and that H is indicating the order of a group. Okay, order of the group. What is the order of the group? Order of the group means the number of elements in a point group. Okay, number of elements in a point group. What is the order of the C2V point group? 1, 2, 3, 4. 4 elements are there. Therefore, the order of the C2V point group is 4. And like that, the order of the C3V point group is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elements are there. Therefore, the order of the C3V point group is 6. Okay. So, wherever you see H in the great orthogonality theorem, that H indicates the order of the group. The next is Li and Lj. Li and Lj. Okay, and you will see these terms, the great orthogonality theorem. These terms represents the dimensions of the ith and the jth representation. These are the dimensions of the ith and jth representations. Okay, so if we are considering the C3V point group, we have the first irreducible representation and second irreducible representation. Okay, so I and J are 1 and 2 here. Okay, so by saying L1, it means that the dimension of the first irreducible representation. What is the dimension of the first irreducible representation? 1, because these are
one-dimensional matrices. And what is the dimension of the second irreducible matrices? For example, L2. L2 is the dimension of the second irreducible representation. Okay, the dimension of the second irreducible representation is 2. Okay, so you know that in this case, if we are taking these two irreducible representation, the L1 is 1 and L2 is equal to 2. But if you are taking the C2B point group, L1, L2 and L3 all are 1, because all of these are one-dimensional representation. So Li and Lj represents the dimensions of the ith and jth representation. Okay, and the next one is delta symbol. Okay, you will see the delta symbol here, like a delta xy, delta xy. Okay, and the delta symbol actually indicates the Kronecker delta, indicates the Kronecker delta. It means its value can be either 1 or 0. Okay, the value of delta can be either 1 or 0. When it will be 1, if delta xy will be equal to 1 if x is equal to y, and delta xy is equal to 0 if x is not equal to y. Okay, so these are the delta symbols, and you will see these delta symbols in the great orthogonality theorem, and there you have to remember that delta xy will be equal to 1 if x is equal to y, and delta xy is equal to 0 if x is not equal to y. Okay, and the next one is R. The next term is R, and this R represents the operations of the group or elements of the group. Okay, R represents the operations or elements of the point group. Okay, operations or elements of the point group. So in the C2B point group, the R represents either E or C2 or sigma V or sigma V dash. And in the case of R represents 6 elements. What are they? The E, and then C3, then C3 square, sigma V dash, sigma V double dash, and sigma V triple dash. So R represents each operation or each element of the point group. Okay, and here you have to be very careful. Whenever I am saying the element of a point group, I mean the operations. Actually, it is not the symmetry element. Okay, whenever I say the element of a point group, it means the members of the point group or members constituting the point group. Actually, these members are the operations. Okay, so for example, in the case of C3B point group, the members are C3 is a member, C3 square is also a member. C3 square actually is not an element, but it is an operation, right? So, but the element of a point group actually mean the operations. Okay, yeah. So then R represents the operations. Then another term is gamma I R E M N, gamma I R E M N. Okay, gamma I R M N. This represents the element in the mth element in the mth row and nth column. Okay, of the matrix corresponding to operation R, in the ith irreducible representation. Okay, so when you see this term gamma I R M, that means that
you have to look into the ith irreducible representation, because I is given here. So you have to look into the ith irreducible representation, and then you have to look at the particular R. Okay, there is a particular operation. What is R? R is a particular operation. It can be any operation or any element in that point group. Okay, so, and then once you find out the ith representation and the particular R operation, then you have to look into the matrix representing that operation. For example, if you are looking into this one, if you are considering these two irreducible representation, by saying gamma 2, you have to look into this irreducible representation, the second irreducible representation. Okay, and if you are saying gamma 2 E, E is the operation here, then you have to look into this matrix. If it is set gamma 2 C3, then you have to look into this operation, this matrix, okay, this matrix. And then that gamma I R Mn, then once we reach the particular matrix, then we have to look into the mth row and nth column, and there will be one element in the matrix corresponding to the mth row and nth column. So if someone says it is gamma 2 E 2 2, or let's 2 1, okay, gamma 2 E 2 1. Then what is the meaning of that gamma 2 E 2 1? It means that the second irreducible representation, in our case this is a second irreducible representation, then E is the operation. So this is this one, this is the matrix, and then we have to go to the second row and first column. What is second row? This is the second row, and the first column is this one. So which is that element? This is that element. 0 is that element. So this element actually is 0, right? So that is what is written there. So by saying gamma I Rmn, it is the element in the mth row and nth column of the matrix corresponding to the operation R in the ith irreducible representation. Okay, and like that you will see gamma j R m dash n dash. Okay, gamma j R m dash n dash. What is this? And that is the element in the element in the m dash the row, m dash the row, and n dash the column of the matrix corresponding to the operation R, in the jth representation, or jth irreducible representation. So now I have already introduced all the terms which you are going to see in the great orthogonality theorem. Okay, let me remind you once again. H is the order of the group. Li and Lj are the dimensions of the ith and jth representations. Delta xy is the Kronecker delta. Its value is 1 if x is equal to y, and its value is 0 if x is not equal to y. And then R, that is the R represents a particular operation or element of the point group, and gamma I Rmn is the element in the mth row and nth column of the matrix corresponding to the operation R in the ith IR, and like that you can understand gamma j R m dash n dash also. So now I can state the great orthogonality theorem. So the great orthogonality theorem states that sigma R, okay, sigma R, the product of gamma I R Mn
gamma I R M n, okay, and the product of gamma I R M n and gamma j R m dash n dash, okay, and the product of these two, and it is summed over R. It means that this is done for every operation, and for every operation this product is done, and then it is summed up. That is what is written here, okay. That is equal to h divided by root of Li Lj, okay, delta Ij delta m dash delta n dash. So this is the great orthogonality theorem. This is a very important theorem. So let us see what is the meaning of this equation, okay. So we have the great orthogonality theorem already. So what is this? What is the meaning of the left hand side? That is product of gamma I R m n and gamma j R m dash n dash means you take the ith representation and pick one particular matrix, and the particular matrix corresponding to the operation R, and then you pick the element in that matrix corresponding to the mth row and the nth column, okay, and then you are multiplying that element with m matrix, another element in the jth representation, and rth operation and the element corresponding to the m dash the row and n dash the column, okay. So actually it is a multiplication of two elements inside the matrices. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള രണ്ട് എലമെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു എലമെന്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർ വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള മെട്രിക്സുകളിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റുകളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റ്, അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് 1 വിത്ത് ദിസ് 1, then 1 into 1 is 1. Then you have to again multiply 1 into minus 1 by 2. Then you have to multiply 1 into minus 1 by 2, 1 into minus 1, 1 into 1 by 2, 1 into 1 by 2. Like that, you have to take the multiplication, the corresponding multiplications for every operations, and then sum up all these the results. And that is what is written in the left hand side of the great orthogonality theorem. And when you are summing up these, or when you are adding these results of the multiplication of the elements, then you get the result, which is h divided by root of Li Lj delta Ij delta m dash delta n dash. Okay, and now it is very interesting to note certain things. Okay, here you can look into the RHS of this equation, right hand side of this equation, and the right hand side contains deltas, right? We already know that delta xy is equal to 1 if x is equal to y, and delta xy is equal to 0 if x is not equal to y. So we have three deltas here: delta Ij, delta m dash, delta n dash. Then what is I and j? These are the numbers of the representation. The first representation, second representation, third representation, etc. like that. Okay. So if I is not equal to j, okay, then at that time delta Ij is 1. If m is not equal to m dash, then also this is 0. If n is not equal to n dash, then also this is 0. So there are some conditions for the RHS to become 0. So RHS will be 0. Sorry.
RHS will be 0. RHS will be 0. 0 if there are three conditions for the RHS to be 0. If for the first condition is that if I not equal to j, I not equal to j, it means that we are picking the elements from different irreducible representations. It means we are picking the elements from different irreducible representations. Okay, so if you are picking elements from any element from the different irreducible representations, at that time delta ij will be 0, so that the complete RHS will be 0. Okay, and the second condition is that if m not equal to m dash, okay, if m is not equal to m dash, then also the RHS will be 0, right? What is the meaning of m not equal to m dash? M actually is the row number, right? Row number. So if you are picking up different row numbers, when you are selecting the elements from the matrices, if you are picking the different rows, okay, then also this RHS will be 0. So elements of different rows, elements of different rows of the same irreducible. We already know that from different irreducible representation is obviously 0. So we have only option to take, for a non-zero value we have option to take only from same irreducible representation. Even if you are picking the elements from the same irreducible representation, and if they don't belong to the same row, okay, then it will be 0. That is why I write here like elements of the different rows of same irreducible representation. For example, if you are picking the elements like this one, so we have to pick always the elements from the first any of these irreducible representation. If you are picking from different irreducible representation, then it will be 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ irreducible representationൽ നിന്നുള്ള elements ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ട് എലമെന്റുകളല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ രണ്ട് എലമെന്റുകളും എന്തായിരിക്കണം? ഒരേ റോയിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് റോയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ പിക്കിംഗ് 1 into 1 like this from the first row and from the second row, and minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 1 minus 1 like that, if you are picking from different rows of the same irreducible representation, then also it will be 0. അപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോസിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ, ഒരേ റോയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇത് 0 ആകാൻ. RHS will be 0 if n not equal to n dash. അപ്പോൾ എന്താണ് n എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എ കോളൻ നമ്പർ. n dash എന്ന് പറയുന്നതും കോളൻ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ n-ഉം n dash-ഉം ഡിഫറൻറ്റ് കോളംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then also your result will be 0. Okay, so the result will be 0 if n is not equal to n dash. Different column numbers ആണ്. എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസിൽ പെടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ elements of different columns, okay, of same or different irreducible representation. Okay, actually it is same or different എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറേ കൂടെ ശരി. same or different irreducible representation. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദീസ് ടു എലമെന്റ്സ്, ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ -1/2 സെക്കൻഡ് റോയിൽ -3/2 നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അവിടെ ഇപ്പം 1 into 0, അതുപോലെ ഇവിടെ -1/2 into
-3/2. അവിടെ റോ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കോളം മാറിപ്പോയി അല്ലേ. അപ്പം ഡിഫറൻറ്റ് കോളംസിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the great orthogonality theorem put forward certain conditions for the sum of the multiplications of the elements over entire operations to be 0. These are the conditions are that if the elements are picked from different irreducible representations, then they will be 0. The result will be 0. If they are picked from different rows, then the result will be 0. If they are picked from different columns also, then the result will be 0. Okay, so in all these cases the result will be 0. Okay, and when you will get a non-zero value, if you have to get a non-zero value, for a non-zero value, okay, so you know that first of all, for a non-zero value, I must be equal to j. It means that you have to select the same representation. I must be equal to j means same representation. Okay, and the second condition is that m is equal to m dash. In that case, delta will be 1. Okay, so m should be equal to m dash. It means same row. You have to select the same row of same representation. Okay, and the third thing is that you have to n must be equal to n dash. It means same column of same representations. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ സെയിം റോസ് എടുക്കണം, അതുപോലെ സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ സെയിം കോളംസും എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്ന കേസുകളിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ I = j ആണ്, അതുപോലെ m = m dash ആണ്, n = n dash ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഗാമ I r m n will be equal to gamma j r m dash n dash അല്ലേ. കാരണം എന്താ, I = j ആണ്, അതുപോലെ m = m dash ആണ്, n = n dash ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ I r m n = ഗാമ j r m dash n dash ആയിരിക്കും. അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ടേമുകൾ, ഈ 2 ടേമുകളും ഒരേ ടേം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഒരേ ടേമായിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ആ നോൺ സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, h/√Li Lj ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഐയും ജെയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് h/√Li² എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ h/Li എന്നെഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കേസുകളിൽ എല്ലാം ഡെൽറ്റ ij will be equal to 1, ഡെൽറ്റ m m dash is equal to 1, ഡെൽറ്റ n n dash is equal to 1 ആയിരിക്കും ആ കേസ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദീസ് കേസസ് ഡെൽറ്റ ij is equal to 1, delta m m dash is equal to 1, and delta n n dash is also equal to 1. So how can we write the great orthogonality theorem in this case? And Li is equal to Lj എന്ന് എഴുതാം, കാരണം I is equal to j ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സിഗ്മ r, instead of writing gamma I r m n into gamma j r m dash n dash, you can write gamma I r m n square, because these two terms are same, right? So you can write it like gamma I r
Mn gamma I R Mn square is equal to h divided by root of Li square, that is h divided by Li, okay, 1 into 1 into 1 into 1. Okay, so that is the great orthogonality theorem actually. Okay, so we can write the great orthogonality theorem in this way, because that is sigma r gamma I R Mn square is equal to h divided by Li. Okay, what does it mean? We have to take the square of the elements from different r's and then sum it up. Then we will get h divided by Li, where h is the order of the group and Li is the, what is Li? Dimension of the representation. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുക, അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നും എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സ്ക്വയേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? h divided by Li ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് വൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഡിഫറൻറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് താഴോട്ടൊന്ന് വെക്കട്ടെ, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടി അത്ര എളുപ്പമല്ല മുകളിലോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് താഴോട്ടൊന്ന് വെക്കുകയാണ്. Okay, let me copy and paste this here. ഞാനൊരു C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 2 റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ 2 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും പോസിബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 2 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് if I not equal to j, okay, then the RHS will be equal to 0 എന്നാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so case 1, I not equal to j. I not equal to j ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് I not equal to j. I not equal to j എന്നാണ് എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കിനി എന്തെടുക്കണം? ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റുകളെ പിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. Rmn ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Rmn ഇതിനെ എടുക്കണം. അതുപോലെ Rm ഡാഷ് n ഡാഷും എടുക്കണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് അവരെയാണ്, അതായത് ഗാമ I Rmn, അതായത് ith റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള Rmn എടുക്കണം. അതുപോലെ ഗാമ j Rm ഡാഷ് n ഡാഷ് അതും എനിക്കെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു j ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു j ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സെക്കൻഡ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും. ഓക്കെ, ഇനി എമ്മും എന്നും ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നിരിക്കട്ടെ. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ആൻഡ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതായിരിക്കണം? ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നതും 1 തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് 1/1 മെട്രിക്സ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നെടുത്തു, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ
ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്തും m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നെടുത്തു, m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നെടുത്തു, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നെടുത്തു, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു n എന്നും അല്ല ഇവിടെ m ഡാഷും അപ്പം m ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആണ്, m ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഡാഷ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപോലെ നിർത്തിയേക്കുവാണേ. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ്, m ഈസ് ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ് ആൻഡ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഡാഷ് ആണ്. കാരണം അതെല്ലാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എവിടെയാണ് മാറ്റമുള്ളത്? I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പം I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു j എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നു. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണല്ലോ. അപ്പം m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റോയ് ഒന്നാമത്തെ കോളവുമായിട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ റോയും ഒന്നാമത്തെ കോളവും, കാരണം അതിനകത്ത് ആകെ കൂടി ഒരു റോയും ഒരു കോളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഡയമെൻഷണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ്? 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ 1 ആണ്, ഇവിടെ 1 എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്തോ, രണ്ടാമത്തെ അതായത് j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2ൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ m ഡാഷും n ഡാഷും അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ റോയെയും കോളത്തെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. m ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, n ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ m ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1ഉം n ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1ഉം ആവുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കേസുകളും എടുക്കാം, നമ്മളത് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മളത് കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ m ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, n ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ C3യിൽ നിന്നും അതേമാതിരി തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, 1ഉം പിന്നെ ഏതാണ് -1/2. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ 1ഉം ഇവിടുത്തെ -1/2, 1 then 1. ഓക്കെ, 1 then -1/2, then 1 and -1/2. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഏതാ? 1 into 1. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1 into -1/2 അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, so let me multiply and find the sum. So in this case we have to write like sigma, sorry, let me use another ink. So in this case I am going to take sigma r, ഏതാണ്? I is equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഗാമ 1 r mn is equal to 1 1. Okay, gamma 1 1. Okay, and that I will put it inside the bracket. This one will put in the bracket. Okay, so gamma 1 gamma 1 r 1 1 into അത് എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഗാമ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ j is equal to 2 എന്നാണ്. j is equal to 2. Then r m dash n dash, right? So r m dash n dash is also equal to 1, r 1 1. Okay, r 1 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 1 into 1 plus 1 into -1/2, 1 into -1/2 plus 1 into -1/2, 1 into -1/2. Then for sigma v it is 1 into 1 plus 1 into -1/2, 1 into -1/2. Then 1 into -1/2, 1 into -1/2. So that is equal to 1 into 1, that is equal to 1, -1/2, then -1/2,
plus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, so 1 plus 1, that is equal to 2, and minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2, that is equal to minus 2, that is equal to 0. Okay, so we obtained 0 as the result. So when we are taking the elements from the different irreducible representations, the sum will be equal to 0. That is what we can establish from this example. Okay, ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാൻ പോകണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് എന്താണ്? if the case 2, that is m not equal to m dash. Okay, no, m not equal to m dash. Okay, ഈ കേസിൽ ഞാൻ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് i is equal to j ആക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. i is equal to j നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഐയും ജെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് i is equal to j ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. അതുപോലെ n is equal to n dash ആയിട്ടും വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു m dash. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം i is equal to j ആണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, i is equal to 2 ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ്. i is equal to j ആണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ i is equal to j is equal to 2 ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ n is equal to n dash ആണ്. അപ്പം n നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? ഈ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. n എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോളം നമ്പറാണ്. n എന്ന് പറയുന്നതും n dash എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ കോളം നമ്പർ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി നമ്മൾ എവിടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്? എമ്മിലും എം ഡാഷിലുമാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. അപ്പം m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും m dash ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ. അതുപോലെ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ്, ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് m dash ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, അതായത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. ആൻഡ് n dash ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ്, രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് റോസിൽ നിന്നുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കോളംസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്നെടുക്കാം, അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നെടുക്കാം, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നെടുക്കാം, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നെടുക്കാം, ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്, ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന്, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന്, ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന്, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഈ എലമെൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെർഫോർ സിഗ്മ ആർ, ഓക്കെ, ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഗാമ 2, സെക്കൻഡ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഗാമ 2 ആർ എം എൻ, ഇവിടുത്തെ ആർ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. R12, ഓക്കെ, സിഗ്മ ഗാമ 2 R12 ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താണ്, അതേ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അതായത് ഗാമ 2വിലെ ദെൻ ആർ ഫസ്റ്റ് ഏത് റോ ആണ്? എം ഡാഷ് റോ ആണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് റോ, ദാറ്റ് ഈസ് 2
and n dash column, that is 2, R22. Okay, ഈ elementsന്റെ sum ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So this sum is equal to എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? That is equal to 0 into 1. Okay, 0 into 1 plus then minus root 3 by 2 into minus 1 by 2. Okay, that is equal to minus root 3 by, that is root 3 by 2 into 1 by 2. Okay, then അടുത്തത് root 3 by 2 into minus 1 by 2. So that is minus of root 3 by 2 into 1 by 2. Okay, അടുത്തത് 0 into minus 1. That is 0. പിന്നെ അടുത്തത് root 3 by 2 into 1 by 2. That is plus root 3 by 2 into 1 by 2. Then minus root 3 by 2 into 1 by 2. Root 3 by 2 into 1 by 2. Okay. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തേത് 0 തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 0. ഇത് 0 തന്നെയാണ്, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി root 3 by 2 plus root 3 by 2 into 1 by 2 minus root 3 by 2 into 1 by 2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് പോകും. അതുപോലെ ഇവിടെ plus root 3 by 2 into 1 by 2 minus root 3 by 2 into 1 by 2. അവസാനം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? സോ വി ഗെറ്റ് 0, again 0. അപ്പോൾ ഇതും ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം അനുസരിച്ച് ശരിയാണ് അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് റോസിലുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കേസ് 3 പരിഗണിക്കാം. കേസ് 3. കേസ് 3 ഇതാണ് കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് n ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ഡാഷ്. n ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ഡാഷ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി i ഈക്വൽ ടു j ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. അതുപോലെ m ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് n ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ഡാഷ്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോളങ്ങളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നുകൂടി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ i ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ i ഈക്വൽ ടു j തന്നെയാണ് അല്ലേ? i ഈക്വൽ ടു j ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ i ഈക്വൽ ടു, സോ i ഈക്വൽ ടു j ഈക്വൽ ടു 2 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ m ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ? therefore m ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് അതായത് റോ ആണ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഇനി കോളത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് മാറ്റമുള്ളത്. അപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും n ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നും എടുക്കാം. അപ്പം ഒരു കോളം 1ഉം രണ്ടാമത്തെ കോളം 2ഉമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോളം 2ഉമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് m ഈക്വൽ ടു m ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എവിടെയാണ്? കോളത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ്? m ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് n ഈക്വൽ ടു 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം. അപ്പോൾ ഏതാണത്? രണ്ടാമത്തെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണേ, i ഈക്വൽ ടു j ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പിക്ക്, ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം. ഇനി അടുത്തത് m ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെയാണ്, ബട്ട് n ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 2, സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? അത് ഇതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ, and this one and this one, this one and this one, this one and this one. ഒരേ റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളാണ്, പക്ഷേ കോളത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം അനുസരിച്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം അനുസരിച്ച് സിഗ്മ ആർ എന്താണ് നമുക്ക് മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ആർ ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗാമ 2 രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ദെൻ ആർ എം എൻ അല്ലേ ആർ എം എൻ എം എൻ എന്താണ് എം 1 ആണ് എന്നും 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആർ 11 ആണ് ഗാമ 2 ആർ 11 ഇൻറ്റു ദെൻ സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഗാമ 2 ദെൻ ആർ ഏത് എം ഈസിക്കൽ ടു എം ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു 1 ആണ്. സോ ആർ 1 എൻ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു 2 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ആർ 12 ഇതാണ് അല്ലേ. സോ സിഗ്മ ഓഫ് ദിസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു 0 1 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് minus 1 by 2 into minus root 3 by 2 that is 1 by 2 into root 3 by 2 right then plus minus 1 by 2 into root 3 by 2 that is minus 1 by 2 minus 1 by 2 into root 3 by 2 okay then 1 into 0 1 into 0 plus minus 1 by 2 into root 3 by 2 അല്ലേ then ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആണ് therefore it is plus 1 by 2 into root 3 by 2 okay so what will be the result of this one so this is 0 this is also 0 here plus 1 by 2 root 3 by 2 minus 1 by 2 root 3 by 2 minus 1 by 2 root 3 by 2 plus 1 by 2 root 3 by 2 so the sum will be equal to 0 so this is equal to 0 so when we are picking the elements from the different columns then the result will be 0 അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നാലാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്തെ എലമെൻറ്റുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും h divided by li ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ ആർ ഗാമ ഐ ആർ എം എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആർ എം എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും h divided by li ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദ കേസ് 4 കേസ് 4 നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് സിഗ്മ ആർ ദെൻ ആർ എം എൻ ഗാമ ഐ ആർ എം എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h divided by li ഇതാണ് നമ്മളിത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനോട്ട് C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് us ടേക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ഐ ഈക്വൽ ടു 1 എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും if I is equal to 1 I is equal to 1 അതായത് ആദ്യത്തെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ m is equal to 1 എന്നെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ n is equal to എന്ത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ഒരു റോയും ഒരു കോളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ n is equal to 1 തന്നെയാണത് അല്ലേ സോ n is equal to 1 also so when we are taking this one then we can now select the elements ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ എലമെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ
എല്ലാത്തിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സ്ക്വയർ എടുക്കണം. അപ്പം സ്ക്വയർ ആണ് ഇല്ലേ? സിഗ്മ ആർ ഗാമ ഐ ആർ എം എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഹൗ കാൻ ഐ റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ആർ ഗാമ ഐ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ? എനിക്ക് ഗാമ 1 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഗാമ 1 ആർ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. R11 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഈ എലമെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 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 1 സ്ക്വയർ. എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 ടൈംസ് 1 സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഇനി ഈ കേസിൽ h ഡിവൈഡഡ് ബൈ li എത്രയുണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് h ഡിവൈഡഡ് ബൈ li? h divided by li in this case, that is equal to li in this case is L1. So h is the order of the group. Order എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അത് ഇവിടെ 6 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 6 divided by li is the dimension of the representation. What is the dimension of the representation? ഇതൊരു 1 dimensional representation ആണ് അല്ലേ? So 6 divided by 1, that is equal to 6. It means that sigma r gamma 1 r11 square is equal to 6. That is our theorem അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് RHS equal to LHS is equal to RHS ആണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളതും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് I is equal to 2 എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഈ കേസിലെ m എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ n എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ എഴുതാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് റോ. So that you will not be confused. Otherwise you will always see that why we are sticking to the first row always. Okay, so let me take m is equal to 2 and n is equal to 1. n is equal to 1 എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇത് ഇതാണ് അല്ലേ? അതിനകത്ത് റോ നമ്പർ 2 ആണ്, കോളം നമ്പർ 1 ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ? ഈ ഇതാണ് അല്ലേ? 0 ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -√3/2, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ √3/2, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ √3/2, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -√3/2. സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ ആർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഗാമ 2 ആർ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 1. ഓക്കെ, R21 square that is equal to the square of 0 that is equal to 0 plus square of √3/2 minus √3/2. സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയിക്കൊള്ളും അല്ലേ? അപ്പോൾ √3യുടെ സ്ക്വയർ 3, 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3/4 then plus again 3/4 then again 0 plus again 3/4 right plus again 3/4. So what will be the result? That is equal to 3/4 plus 3/4 plus 3/4 plus 3/4. That is equal to 4 into 3/4. That is equal to 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ h ഡിവൈഡഡ് ബൈ li എന്തുവാണെന്ന് നോക്കാം. h ഡിവൈഡഡ് ബൈ li in this case is h divided by L2, that is equal to 6. 6 is the order of the group, divided by L2, that is the dimension of the second irreducible representation. What is the dimension of the second irreducible representation?
2-dimensional മെട്രിക്സുകളാണ് അല്ലേ. 2x2 മെട്രിക്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 2-dimensional irreducible representation ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം? 6/2 എന്ന് എഴുതണം. 6/2 is equal to 3. So therefore in this case also LHS is equal to RHS. Okay. So we have proved the fourth assumption also, or fourth result also. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറമാണ് ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത്. ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം ആക്ച്വലി പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിവിധ എലമെൻറ്റുകളെ പിക്ക് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകളെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകളെ പിക്ക് ചെയ്ത് അവനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി അത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പല ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. If you are picking the elements from different rows, then the result will be 0. If you are picking the elements from different columns, then also the result will be 0. അല്ലേ? അപ്പം ഇത് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് എടുക്കുക, ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുക. ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് എടുക്കുക. ആ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എടുക്കുക. സ്ക്വയറുകളുടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയറുകളുടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് h/li ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഏത് എലമെൻറ്റുകളുടെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകൾ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മീൻസ് ഈ എലമെൻറ്റുകൾ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 0 √3/2 -√3/2 0 √3/2 -√3/2 നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിനെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിനെ എടുത്ത് അവരുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് h/li ആയിരിക്കും. വേറെ h is the order of the group and li is the dimension of the group that we have already selected. ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മീൻസ് റൂൾസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.